الصلاة والسلام عليك يا نبي الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ شیطان نے انسان کو گناہوں میں مبتلا کرنے کے لیے اس کے چاروں طرف فریبوں کے جال بچھا رکھے ہیں۔ اس کے مکر و فریب سے بچنے کے لیے کلمہ طیبہ بہت فائدہ مند ہے۔ دیکھیے، انسان کے لیے شیطان کھلا ہوا دشمن ہے، اور اس کا ذکر اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اور ظاہری بات ہے، شیطان کا کام ہی یہ ہے کہ وہ بندوں کو اور خاص کر کے عبادت کرنے والوں کو گمراہ کرے۔ اور آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسان چاہے کوئی بھی ہو، اس کو نیکیوں کی طرف آنے میں بہت زمانہ لگتا ہے، لیکن نیکیوں سے برائی کی طرف آنے میں بڑی آسانی سے آدمی آ جاتا ہے۔ میں ہوں، اگر میرے اندر کوئی بری عادت ہے تو اس کو چھڑانے میں کافی زمانہ لگ جائے گا، لیکن اچھی عادت لانے میں بری عادت چھڑانے میں بہت ٹائم لگتا ہے، لیکن اچھی عادت اگر لانی ہو تو بہت زمانہ بیت جاتا ہے۔ اور ایسی بری عادت اگر کوئی لانی ہے تو آسانی سے آ جائے گی، لیکن اچھی عادت آسانی سے، اور آنے کے بعد اگر مان لو اچھی عادت ہے تو چھوٹنے میں آسانی سے چھوٹ بھی جائے گی، لیکن بری عادت آپ کی جلدی، اس کو چھڑانے میں ایک لمبا زمانہ لگ جائے گا۔ تو یہ سارے کام شیطانی حملوں سے ہوتے ہیں۔ ایسے آپ نماز ادا کر رہے ہو تو شیطان کا کام ہے آپ کو نماز سے روکنا، تو طرح طرح کے ہیلے بہانے آپ کے ذہن میں ڈالے گا۔ کبھی آپ کو وسوسات ڈالے گا، کبھی آپ کو کسی اور کام میں مبتلا کر دے گا، کبھی آپ کو اتنے وہم میں ڈال دے گا کہ آپ مجبور ہو کر کے نماز چھوڑ دو گے۔ کبھی آپ کے دماغ میں یہ بات آئے گی، یار میں یہ کرتا ہوں تو یہ ہوتا ہے، تو آپ وہ نیک کام چھوڑ دو گے۔ یعنی شیطان کا کام ہی یہ ہے کہ وہ انسان کو اچھائی سے برائی کی طرف لے جائے۔ اور اس کا ذکر قرآن میں، جب اللہ نے شیطان کو، ابلیس کو اپنی بارگاہ سے نکالا تھا، تو ابلیس نے کہا تھا کہ میں بندوں کو گمراہ کروں گا اور انہیں طرح طرح کی آرزوئیں اور تمنائیں دلاؤں گا۔ اس لیے آج کوئی گناہ، جب غلط راستے کا خیال آتا ہے نا ہم کو، تو ہم کو بہت ساری امیدیں آ جاتی ہے، یار غلط تو ہے لیکن یہ کروں گا تو میرا یہ کام آسان ہو جائے گا، وہ کام آسان ہو جائے گا، وہ راستہ جو میرا بند ہے وہ کھل جائے گا۔ ہوتا ہے نا، آدمی کے ذہن میں آتا ہے، حالانکہ وہ کہتا ہے یار یہ غلط، لیکن اس کے کرنے سے میرا یہ کام آسان ہو جائے گا، یہ کرنے سے وہ آسان، ایسے بہت ساری امیدیں آپ کی کھل جائے گی۔ تو یہ کون ہے؟ یہ شیطان۔ جب آپ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں اور آپ کے ذہن کو جو بانٹتا ہے وہ بھی شیطان بانٹتا ہے۔ تو یہ شیطان نے ہر طرف انسان کے لیے جال بچھا کے رکھا ہے کہ کہاں آدمی گمراہ ہو جائے۔ اگر آدمی غور و فکر کرے تو اس کو پتہ چلے گا کہ آدمی کے قدم قدم پر شیطان نے جال بچھا کے رکھا ہے۔ آپ مسجد میں ہیں تو بھی آپ کا ذہن بازار میں لگا ہوا ہے، تو یہ شیطانی حملہ ہے۔ باقی آپ وہی چیز آپ دیکھو، کہیں گھر میں جاؤ یا سنیما ہال میں جاؤ یا کوئی اور برا کام کرو، جیسے پکچر وغیرہ آپ دیکھو، تو آپ کا ذہن پورا کا پورا وہاں لگا ہو، یہاں تک کہ آپ اتنے لگے ہو نا کہ آپ کا آواز لگا مفتی صاحب، مفتی صاحب، تو بھی آپ سنو گے نہیں، لیکن کیونکہ آپ کا ذہن پوری توجہ ہماتن اس میں ہے آپ۔ لیکن آپ مسجد میں بیٹھے یہاں ہو اور آپ کا ذہن کہاں ہے؟ کہاں سے کہاں ہمارا ذہن جا رہا ہے، بزنس، یہ وہ، کاروبار، میڈیکل، یہ وہ، سب جگہ پہ ہمارا ذہن جا رہا ہے۔ یہ کون بہکا رہا ہے؟ یہ شیطان۔ یعنی جب آپ اچھائی کے لیے جب آپ بیٹھو گے تو آپ کو 50 خیالات آئیں گے، لیکن جب برائی کی طرف بیٹھو گے تو برائی پہ ہی آپ فوکس کرو گے۔ آج ایک آدمی جب زنا کا عادی ہو جاتا ہے تو اس کا فوکس ہو جاتا ہے اس پہ، زنا یعنی زنا، بس
आप उसको लाख समझाओ भाई ये बड़ा अल्लाह की नाराज़गी का सबब होता है, ये रोज़ी की अंदर तंगी आती है और समाज मुआशरे में आपका क्या हाल होगा लोगों को पता चल जाए, लेकिन वो उस बात की तरफ ध्यान नहीं देगा। और ऊपर से उसको ये ख्याल आएगा मैं अकेला थोड़ी करता हूँ, सब करते हैं। फिर उसका हिम्मत बढ़ जाती है, यार सब कर रहे हैं तो मैं करूँगा तो क्या है। लेकिन आपके जहन में और मेरे जहन में ये बात नहीं आएगी कि सबका मामला छोड़ो, अल्लाह नाराज होता है, ये सबसे बड़ी बात है। तो ये एक शैतानी चाल है कि इंसान को हर जगह पर शैतान फंसाता है। आप गौर व फिक्र करो तो आपको पता चलेगा कि हमारे कदम कदम पर जाल बिछा है और हर जाल में हमारा पांव पड़ता है और हम फंस जाते हैं। आपके पास पैसा है, कोई गरीब को आप देख रहे हो, हाँ यार ज़रूरतमंद है, लेकिन आपके जहन में क्या बात है, यार दे दूंगा तो 100 रुपया कम हो जाएगा। लेकिन वही 100 रुपया जब आपकी अय्याशी की बात आती है तो 100 क्या 500 रुपया आप खर्च कर दोगे। हालांकि मुझे पता है कि 500 रुपया मेरा बेकार जा रहा है, लेकिन हम करते क्या है, शैतान, नेकियों से अच्छाइयों से शैतान हमको हमेशा रोकता है। उसकी चाहत ये होती है कि बंदा गफलत में रहे, गुनाहों में रहे, नाफरमानियाँ करे और अल्लाह से डरे। लेकिन सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते इन चीज़ों से बचने का एक ही रास्ता है, कलमे तैयबा का जिक्र करो। जितना जिक्र ज़्यादा करोगे शैतान आपसे दूर भागेगा। जितना आप जिक्र करते जाओगे आपके दिल के अंदर अल्लाह नूर पैदा फरमाएगा और वो नूर की बरकत से शैतान आपसे दूर जाएगा। समात फरमाए हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बयान फरमाते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्तिगफार को बहुत कसरत से पढ़ा करो। हुजूर फरमाते कलमा तैयबा और इस्तिगफार कसरत से पढ़ो, बहुत ज़्यादा पढ़ो, गिनो मत, अनगिनत पढ़ो, गिनती करने की ज़रूरत नहीं है। वो एक शेर है ना कि गिन गिन के मैं उसे क्या दूँ, गिन गिन के मैं उसे क्या दूँ जो बंदे को बेहिसाब नवाजता है। जब अपने बंदों को बेहिसाब नवाज रहा है तो आप उसकी बारगाह में गिन गिन के पढ़ोगे, नहीं, गिनने की जवाब पढ़ते चले जाओ बस, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते जाओ। तो ये गिन गिन के मैं उसे क्या दूँ जो अपने बंदे को बेहिसाब नवाजता है। वो देता है तो बेहिसाब नवाज रहा है, आपके लिए वो गिनती नहीं करता है, लेकिन आप दे रहे हो तो आप गिनती कर रहे हो। तो इसलिए कसरत से पढ़ो, बस पढ़ा करो, कलमे तैयबा पढ़ा करो, इस्तिगफार पढ़ो, लेकिन वहाँ तक पढ़ो जहाँ तक आपका दिल लगे, ज़बरदस्ती नहीं, जहाँ तक आपका दिल लगे। 2 मिनट 5 मिनट 1 मिनट अगर आपका दिल लगे तब आप उतना पढ़ो, काफ़ी है। सरकार फरमाते कलमा तैयबा और इस्तिगफार को कसरत से पढ़ा करो। शैतान कहता है, जब कोई आदमी कलमा पढ़ता है और इस्तिगफार पढ़ता है तो शैतान क्या कहता है वो आप सुने। शैतान कहता है मैंने लोगों को गुनाहों से हलाक किया। क्या कहता है, मैंने लोगों को गुनाहों से हलाक किया, लोगों को गुनाह में डाल के बर्बाद कर दिए और उन्होंने मुझे ला इलाहा इल्लल्लाह और इस्तिगफार से हलाक कर दिया। यानी मैंने लोगों को गुनाह में डाल के हलाक किया, लेकिन जब उन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा, इस्तिगफार पढ़ा तो मैं हलाक हो गया। यानी पता चला कि ला इलाहा इल्लल्लाह और इस्तिगफार से हमें बरकतें रहमतें तो मिलती है, लेकिन शैतान भी भागता है। तो इसलिए शैतानी हमलों से बचने का जो सबसे बड़ा उपाय है वो कलमा तैयबा है और इस्तिगफार है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबसे पहले मुझे और आप तमामी हज़रात को इस